السلام علیکم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم آج اپنی سورہ قاریہ سٹارٹ کریں۔ سورہ القاریہ مطلب کھڑکھڑانے والی، ٹھیک ہے۔ ملقاریہ کیا ہے؟ وہ کھڑکھڑانے والی۔ اللہ میں نے تلاوت اس لیے ابھی نہیں کی کہ میں نے شروع میں آپ کو بھیج دی، ترجمہ بھی بھیج دیا، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے سن لی ہوگی کیونکہ سورہ تھوڑی لمبی ہے ایکسپلین کرنے میں۔ کھڑکھڑانے القاریہ ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ کھڑکھڑانے والی۔ وما ادراک ملقاریہ مطلب اور کیا تم جانتے ہو کہ کھڑکھڑانے والی؟ اللہ تعالیٰ ہم سے ہی ایک تو پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے، پھر کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، اور کیا تم جانتے ہو کھڑکھڑانے والی۔ یہ اتنی جو اللہ کا اس میں اسٹائل ہے سورہ کو بیان کرنے کا، وہ بہت ہاریفائڈ ہے، بہت ڈرا دینے والا ہے۔ ڈرا دینے والا انداز آپ یہیں سے دیکھ لیں۔ پہلے قاریہ ورڈ استعمال کیا کہ کھڑکھڑانے والی، کوئی چیز ایسی کھڑکھڑائے جو ساؤنڈ کے ساتھ، ساؤنڈ ہم پہ بہت ڈیٹیل میں سورہ زلزال میں پڑھ چکے ہیں، سور کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ساؤنڈ بھی ہوگی، کھڑکھڑاہٹ بھی ہوگی، شیکنگ بھی ہوگی، ٹھیک ہے، اور سب چیزیں ریزہ ریزہ، ایسا خطرناک زلزلہ وہ سب کچھ۔ آپ ابھی زلزلے میں نے یہاں سچویشن دیکھی ہے جو 6.4 کا آیا ہے، تو لوگ جس طرح بھاگے دروازے گھروں کے کھول کے، ٹھیک ہے، اور بس اس وقت اتنا ہوش ہے کہ اپنے بچے بچا کے بھاگ رہے ہیں۔ اور یہ وہ قیامت کا روز ہے، وہ زلزلہ ہے جو سب کچھ ریزہ ریزہ کر دے گا اور ہمیں کوئی ہوش نہیں۔ کڑکڑاہٹ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ہے کہ کوئی چیز کا کولیپس ہونا، جہاں پہ آپ کی بگ کرنچ تھیوری کڑکڑاہٹ سے پوری میچ ہوتی ہے۔ کڑکڑاہٹ از اے بگ کرنچ تھیوری کہ کسی چیز کی ساؤنڈ کے ساتھ کڑکڑاہٹ ہونا اور کرنچ ہو جانا دنیا کا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دیٹ از قاریہ ورڈ، اس کو ڈسکرائب کر رہی ہے، جو کرنچ تھیوری انہوں نے نام دیا ہے سائنٹیفکلی میں اس لیے سمجھاتی ہوں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے لوگ بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر جو ہے نا جستجو پہ بنائی ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ جستجو زیادہ ہوتی ہے تو وہ چاہتے اس طرح بھی ہو۔ ویسے بھی اگر ہم ایکیڈیمک اور روحانی دونوں وے میں لے کے چلیں نا، تو قرآن حکیم بھی ہے، قرآن مجید بھی ہے، قرآن پاک بھی ہے، قرآن کے بہت سارے نام ہیں، ان کے ناموں کو ذرا غور کیجیے۔ وہ ہر چیز کو کہہ رہی ہے کہ حکمت بھی نکالنی ہے آپ نے۔ حکمت علمی، کچھ لوگوں کو حکمت علمی سے سمجھانا پڑتا ہے۔ جب حکمت علمی سے سمجھانا پڑتا ہے تو آپ کو لاجکس پتہ ہونی چاہیے، آپ کو اس کے اندر کی فزکس، بایولوجی، کیمسٹری، میتھس، سائیکلوجی، یہ سبجیکٹ، فلسفی، یہ سبجیکٹس پتہ ہونے چاہیے تاکہ آپ اس کو اس مینر میں سمجھا سکیں۔ آپ دیکھیے شروع کی 5 آیتیں اس کی سائنٹیفک صورت آ رہی ہیں، اور بعد کی 6 آیتیں اس کے اندر روحانیت، ہمارے فیتھ پہ، ہمارے بیہیویئر پہ، ٹھیک ہے، سائیکلوجیکلی، اور ہمارے بیہیویئر مینرز جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر آ رہی ہے۔ اسلامک اسٹڈیز لے لیجئے کہ جو انسان کے ہیومن بیسک مینرز کے حساب سے اس نے کیا عمل کیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنی 3 چیزیں تو اسی میں ڈسکرپٹیڈ ہو رہی ہے ایکیڈیمک وے میں۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ قرآن کو نا 2 طریقے سے کھولیں، ایکیڈیمک وے اینڈ روحانیت وے۔ روحانیت تو آپ کے فیتھ کو اسٹرانگ رکھے گی۔ ہم اگر ایک ہی طرف کھلے رکھیں گے نا تو پھر وہی ہوگا، قرآن وضو کر کے کھولیں گے، پڑھیں گے، ریڈنگ کریں گے، اس کا ثواب مل رہا ہے، ایک ایک ورڈ کا بھی، میں یہ بھی پڑھ رہی ہوں اس کا بھی مل رہا ہے، چومیں گے اور رکھ دیں گے۔ اس کے بعد کا کیا اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا؟ ہم پچھلی صورتوں میں کرتے آ رہے ہیں کہ ہمیں پیغام پہنچانا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا۔ کسی نے بہت اچھا اسٹار صاحب کا شیئر کیا تھا کہ قرآن کے بارے میں اور دین کام کو کیسے پھیلانا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ نیو ممبرس کو نہیں ملا ہوگا تو میں ویسے ڈسکرائب کر دیتی ہوں۔ اب آپ یہ سورہ قاریہ کو یہاں پہ کڑکڑاہٹ میں نے آپ کو بتا دی، کرنچ تھیوری پوری بیٹھ رہی ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سائنٹیفکلی جو تھیوریز ہیں ان میں یہ چاروں کی چاروں تھیوریز بیٹھتی ہیں۔ چاروں میں نے کیونکہ میں نے ایک ہیوگبسن والی تھیوری کو یہاں پہ مینشن نہیں کیا تھا، جو بہت اسمال پارٹیکلز ہوتے ہیں، ذرہ ایسے بن جائے گی، ذرہ وہ ایسے ذرات ہیں کوئی آسمان پہ، وہ چیزوں میں کولیپس ہوں گے اور ماس سارا لاس کر دیں گے، اور سب کچھ اسی طرح ریشہ ذرہ بنا دیں گے، ریشے نما ذرہ۔ جو یہاں پہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ہے نا آگے کہ انسان پتنگوں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے، پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کو، یہ ساری تھیوریز ہوں گی۔ آپ نے سورہ زلزال میں دیکھ لیا کہ فریز تک پوائنٹ آیا، سوئے، پھر اٹھائے گئے، رم پوائنٹ آنا شروع ہو رہا ہے، رم کے بعد کرنچ پوائنٹ آنا شروع، کرنچ اینڈ رم اینڈ فریز، یہ سارے ٹیکنیکلی ایک ساتھ آئیں گے۔ وفا ہمیں نہیں پتا، وفا وہ حدیث میں آگے کہ 40 منٹ، 40 سیکنڈ، 40 ڈیز، 40 ایئرس، وی ڈونٹ نو یہ سچویشن کب تک چلنی ہے۔ 40 ورڈ آیا صرف۔ تو یہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے حدیث کے ریفرنس بھی لینے پڑتے ہیں، اور اس لیے میں نے سورہ زلزال میں بیاجی نے بھی، اور کچھ مجھے جو حدیثیں یاد آئی ایک آدھ وہ میں نے ان کو بتا دی تاکہ وہ وہاں سے یہاں اس کا کولیپس ہو رہا ہے۔ اب یہ صورتوں کا نزول آپ دیکھ لیجئے، سورہ زلزال، بیچ میں سورہ عادیات، سورہ قاریہ،
देन सूर्य तकासुर, देन सूर्य असर, देन सूर्य हुमजा, ठीक है, सूर्य आदियात। ये आप सीक्वेंस देखिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए कि दो सूरतें बीच में इतनी हॉरिफाइड अल्लाह ने क्यों डिस्क्राइब की कि ये अमल करोगे, ये दिन आना है, इस दिन मैंने हिसाब किताब लेना है, और ये दिन कैसा होगा यही सोच के आप कांप उठेंगे। एक जलजला आता है, अभी हमने तुर्की वगैरह में आया सिचुएशन देख ली, जब डिजास्टर खत्म, सेकंड में क्या हाल हुई है। इससे पहले हमारे पाकिस्तान में भी बहुत खतरनाक आ चुका है, सैलाब आया तो अभी हमारी क्या कंडीशन हुई थी। तो इस वक्त पानी भी उबलने लग जाएगा, वो भी अपना छोड़ देगा। हालांकि साइंटिफिकली देखिए कि पानी समंदरों के अंदर कोई होल दिख रहा है, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें साइंस से निकल रही हैं। आप आसमान पे, मैंने आपको क्या समझाया था, कारिया से इस चीज को साइंटिफिकली पहले मैं तरीके से समझा दूं कि पहली चीज सूर्य हज में आती है, इसका रेफरेंस इसलिए देना पड़ता है कि उससे ज्यादा आसानी से समझ आती है। और ये 30वें पारे में ही बहुत सारी सूरतें क़यामत से रिलेटेड अभी वक्तन फवक्तन अब आती चली जाएंगी, जिसमें हम और इसको डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे सूरह हज में क्या अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है, आयत 65 में, अल्लाह होल्ड्स द हेवन फ्रॉम फॉलिंग ऑन द अर्थ। अल्लाह ताला ने आसमान को रोके रखा है कि वो जमीन पर ना गिरे, रोके रखा है। किससे? अब साइंटिफिकली जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो बहुत आराम से, या साइंस के भी बेसिक स्टूडेंट हो और आम बंदा भी बेसिक, उसको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम होल्ड हुए हैं, कैसे हुए हैं, कैसे उससे सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये चीज हमें पता है कि साइंटिफिकली हमारी ये चीज यहाँ पे प्रूव हो रही है कि ये अल्लाह ताला ये बता रहा है कि मैंने हुक्म दिया हुआ है ग्रेविटी को, वो भी अल्लाह के हुक्म से चल रही है ना, तो होल्ड हुआ हुआ सब कुछ। और इस कारिया वाले दिन अल्लाह ताला इन सब चीजों को हुक्म देगा। हजरत इसराफील जब सूर फूकेंगे तो ये सारा चीज शुरू होगी, साउंड के साथ कारिया शुरू होगी। साउंड एंड कारिया कनेक्टेड है। साउंड वेव्स आप देखें कार्टूनों वगैरह में, हमने बचपन से देखा कि एक साउंड ये लोग दिखाते हैं कि बहुत तेज साउंड वेव हो गई, उमूमन ट्रम्पेट की ही दिखाते हैं, आप गौर कीजिएगा। तो क्या होता है, सारे शीशे या बहुत करके बारीक आवाज में चीख रही हैं ओपरा टाइप साउंड से, तो शीशे टूट रहे हैं, सब टूट रहे हैं, डिजास्टर दिखाते हैं वो साउंड से होता हुआ। तो आप खुद इमेजिन करेंगे साउंड का, इतना तो इंसान भी जानता है कि साउंड की कोई ऐसी चीज ज्यादा हो जाए तो आपका कान फट जाता है, आपका दिमाग फट जाता है, फाड़ देता है, ठीक है। जब साउंड वेव ज्यादा हो जाए ना, कोई बहुत चीज की कंटिन्यूस आवाज आए, जब आप किसी फौजी से अगर आपकी मुलाकात हो और फौज में जंग में वो गया हुआ और वो कोई किस्सा सुनाए, तो आप देखिएगा वो कहेगा कि जब मैं इतनी गने चला रहा था और इतने बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, तो उनकी जो हेयरिंग प्रॉब्लम होती है या करीब से कोई हादसा हुआ होता है कि ब्लास्ट के बिल्कुल करीब से बची होती है, जिंदगी मिलती है उसको, तो उसको उस वक्त वो साउंड का एक खास नक्शा डिस्क्राइब करते हैं कि तीट मेरे अंदर ऐसी आवाज आ गई थी, ऐसे फट रहा था, मेरा दिमाग फट गया था, दिमाग की नसें तक ऐसी रेजा रेजा चुर हो जाती है, तो इतना डैमेज उनको पड़ता है। तो आप इमेजिन करिए वो जो साउंड है उससे डैमेज स्टार्ट होगा, इस कदर खतरनाक। और उस वक्त वो इंसान उस साउंड से भी उसको पहचान नहीं पा रहा होगा, वो शेकिंग को भी संभल नहीं पा रहा होगा, संभल नहीं पाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने पतिंगों की मिसाल दी है। पतिंगों का क्या हाल होता है, आपने देखा है ना, इधर उधर लाइट खुलते ही इधर उधर फिर होते हैं, राइट में जा रहे हो, जाके एक ही जगह टकरा रहे होते हैं एक दूसरे से, उस लाइट से भी जाकर टकरा जाते हैं, इतने बावले हुए होते हैं। तो उस वक्त इंसान की ये कैफियत, बावली कैफियत हुई भी होगी, कुछ नहीं उससे पता होगा, कुछ भी नहीं पता होगा उसको। मैंने बावला वर्ड इसलिए यूज किया कि एग्जैक्टली बावला उसको कहते हैं जिसको किसी चीज का होश नहीं होता, उसको किसी का होश नहीं होता, बिल्कुल अपना भी सही से होश नहीं होता है, इधर उधर घबरी हुआ होता है बिल्कुल। ये पतिंगे की सिचुएशन होती है। पतिंगे की दिमाग इस वक्त ऐसा चल रहा होता है जो लाइटों को देख के यूं जा रहा होता है, इधर उधर डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन ही नहीं होती पतिंगे की। आप जरा गौर कीजिए, चिड़िया की मिसाल अल्लाह ने नहीं दी, चिड़िया की डायरेक्शन होती है, एक डायरेक्शन में चलती है। मिसाल भी देखें आप अल्लाह ताला ने क्यों दी, ताकि हम ये बात को समझे कि इतनी वर्ड्स कैफियत होगी उस वक्त। तो अंदाजा लगाएं कि ये वर्ड्स कैफियत आनी ही आनी है, और उसके बाद जो आगे हिसाब किताब होना है वो देखें। अब रूही के हम नेक्स्ट आयत पे आ जाते हैं कि कैसे पतंगों की तरह इंसान होंगे। अब वूलन की से तशबीह दी है, रूही की तरह जो है पहाड़ हवा में उड़ जाएंगे। तो ये चीज़ आप देखिए कि क्या होगा जब यूनिवर्स कोलैप्स होगी ना, तो सारी जो चीज़ें हैं यूनिवर्स के अंदर, और पहाड़ का यहाँ पे अल्लाह ताला ने जिक्र किया, तो ये सब मासलेस हो जाएंगी, ठीक है। उनके अंदर मासलेस जब चीज़ हो जाएगी, और जब मैंने आपको सूरह फलक में बताया था कि डार्क एनर्जी किस तरह वर्क करती है। डार्क एनर्जी जब अपना ज़्यादा होल्ड ले लेगी तो ये सारी चीज़ें जो है उलट पुलट होना शुरू होंगी, और आपकी ये सब चीज़ें रेजा करना शुरू हो जाएगी, अपने अंदर खींचना शुरू हो जाएगी। उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, और रिम थ्योरी यहाँ पे क्या पूरी होती है, लाइट जो है, लाइट की स्पीड से ज़्यादा हर चीज़ ट्रैवल करने लगेगी। जब लाइट की स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल करने लग जाती हैं चीज़ें, तो वो उड़ने लगती हैं, मासलेस हो जाती हैं, ठीक है, लाइट वेट हो जाती हैं, और वो उड़ना शुरू होती है। उड़ना शुरू होने के बाद जो
दूसरी सारी इसके सात चीज़ें, मास वगैरह सारे ऑटम सब ऑटम्स, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से टकराती हैं क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होती, और रेजा रेजा बिल्कुल ऐसे हो जाएंगी जैसे थ्रेड हो। और अल्लाह ने यहाँ वूलन थ्रेड्स ही दिया। अरब को क्यों ये मिसाल दी गई थी? क्योंकि उनको समझने में आसानी होगी। वो कारपेट जैसे बकरे भेड़ होते ना, वहाँ पे भेड़ से निकाले उन्होंने रुएं निकाले, दुम्बे जिसे कहते हैं, और उसकी रुई, उसकी जो वूलन होती है उससे वो लोग कारपेट और स्वेटर ऐसी चीजें बना रहे होते थे। तो इसको जब खींचते हैं, खींच के वो करते हैं तो बिल्कुल हल्की हो जाती है, बिल्कुल ऐसी रेशे रेशे बन जाते हैं। उसको ऐसे फूक करके फूक मारो ना तो हवा में उड़ जाएगी। इस तरह रेजा रेजा होना है। तो मैंने साइंटिफिकली आपको यहाँ पे बता दिया कि वो क्या चीज हो रही है, कि मासलेस यूनिवर्स का एडी मजमुआ जो साइंस ने निकाला, वो क्या निकाला कि जी द यूनिवर्स विल एंड ड्यू टू मासलेस। और ये चीज हमें यहाँ पे साफ पता चल रही है। और वो मासलेस किस तरह होगी? बिग फ्रीज होगा, बिग रिम्ब होगी, और फिर बिग क्रंच होगा, ठीक है। और सारी चीजें बहरहाल इस तरह खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ तक तो हमें साइंटिफिकली चीजें जो समझ जानी थी, जो साइंस इसमें निकल रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने समझाई। साउंड वेव का भी ने बहुत अच्छा सूरह ज़िलज़ाल में सूर का डिस्क्रिप्शन से बयान किया है, जिसमें मुझे जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब आगे आ जाइए कि इसके बाद जो हमारा होगा आयत नंबर 6 और 5, बहुत इंपॉर्टेंट। फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु, तो जिसकी तोलें भारी हुई, मतलब मिजान में जिसका वजन भारी हुआ। मिजान आप हिसाब किताब का शुरू, आपको अमाल नामा, वहाँ पे सूरह ज़िलज़ाल का एंड हुई थी, आपको अमाल नामा पकड़ाया जा रहा था, ठीक है, इंडिविजुअली। अब आपकी यहाँ पे जिस तरह के आपने अमाल किए होंगे उस हिसाब से आपके अमाल का वजन होगा। मैंने हजरत आयशा की हदीस एक कोट कर देती हूँ, अमाल नामा किसका वजन और किसका हल्का होगा, ठीक है, तो किस हिसाब से जज किया जाएगा। अब यहाँ पे हम इस हदीस को देख लेते हैं। हदीस है हज़रत आयशा से मरवी है, ठीक है, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे काम करो खुलूस और एतदाल के साथ, और जान लो कि तुम्हारे अमाल तुम्हें जन्नत में दाखिल नहीं कर सकेंगे, और ये कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल बाकायदगी से है और मुस्तकिल होने के बावजूद थोड़ा है। अब ये इतनी गहरी बात है इस हदीस के अंदर कि हमारे अमल जो हम कर रहे हैं, फ़र्ज तो फ़र्ज ही है ना। अब हम कहते हैं हम तो बड़ी नमाजी हैं, फ़र्ज नमाज तो सब पे बड़ी नमाजी है, फर्ज नमाज तो सब पे फर्ज है, हर मुसलमान पे कलमा गो पे फर्ज है। जो चीजें फराइज हैं, ज़कात देना किस पे? जिसकी हैसियत है, ठीक है, और आपको हज करना किस पे फर्ज है? जिसकी हैसियत है। अब उसने हैसियत होने के बावजूद हज नहीं किया तो हिसाब किताब तो होना है, क्योंकि वो फर्ज कर दिया गया था उसके ऊपर। अब जिसके ऊपर नहीं है वो छूट जाएगा, ठीक है। इस हमारा तकदीर पे ईमान होना जरूरी है कि हो कि अल्लाह ही तकदीर लिखता है। साउर लोहे महफूज मैंने आपको जो भी उस पर भी लिखा हुआ उसको भी डिस्क्रिप्शन दी थी कि किस तरह में करना है, कि अल्लाह की निज़ाम का एक तरीक़ेकार है, अल्लाह की किताब कुरान का एक तरीक़ेकार है। आप इसी में देख लीजिए कि हम इसको दो तरीके से पढ़ रहे हैं, एकेडमिक वे में और हिदायत के वे में, तो किस तरह चीज़ें निकल रही है, और गहरा गोता लगा रहे हैं ना। और दूसरी चीज़ आप सोचिए कि उधर जो लोहे महफूज में जो लिखे जाने वाली चीज़ें, उसका पैटर्न क्या है? इसका पैटर्न बहरहाल इतना, जो मेरी अक्ल समझी है कि इतना है कि हमारे एक्स से उसका ताल्लुक होता है, और इतना गहरा उसका ताल्लुक होता है कि उस एक्ट के से ही हमारे फैसले होंगे कि हम सही दोज़ख में जाते हैं या जन्नत में जाते हैं। और ये चीज़ होनी है, हेल एंड हेवन होनी है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है इस पे कि दुनिया ख़त्म होनी है और इसके बाद की हमेशा रहने वाली ज़िंदगी स्टार्ट होनी है, उसका ख्याल रखना। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ पिक्चर उल्टी देखें कि आखिरत का फैसला पहले देखें कि वहाँ क्या अच्छा मिल रहा है, यहाँ अगर उसके ज़रिए बहुत तकलीफ भी मिल रही है ना, वहाँ बहुत बेहतरीन मिल रहा है, तो उस पर सब्र और शुक्र कर लीजिए। फिर सब्र भी आएगा, शुक्र भी आएगा, और आप पावरफुल बनेंगे। वो सब्र सही मानो वाला सब्र आएगा ना, वो डरपुक वाला सब्र नहीं आएगा जी कोने पे बैठे हुए और डरे हुए। साबिर डरपुक नहीं होता, मोमिन डरपुक होता ही नहीं है। वो तो हक की बात कर रहा है, उसे पता है ये मुश्किल मेरे अल्लाह ने दी और अल्लाह ही खत्म करेगा, और अल्लाह ने इस मुश्किल से, ये मुश्किल में रहते हुए ही मेरी मौत अगर आनी है तो वो आखिरत में मेरे लिए बेहतरीन हिसाब किताब है। मैं बहुत आराम से निकल जाऊंगा, अच्छे लोगों की लाइन में लगूंगा और पहुंच जाऊंगा। अब लाइनों पे आ जाइए। लाइनों वाली बात बहुत खतरनाक दिलहराने वाली है कि कहाँ कहाँ कैसे अमाल नामे पकड़ने के बाद आप किसके साथ खड़े होंगे, किसके हमरा खड़े होंगे, ये मैं नेक्स्ट उसमें करती हूँ कि बात लंबी हो जाएगी। अब हम आगे शुरू करते हैं। अब देखें हमारा अब वजन किया जा रहा है किसका? अमाल का। इधर आप इतनी ब्यूटीफुल बात नोट कर लीजिए कि सूरह कारिया कितनी ब्यूटीफुली अल्लाह ने डिजाइन की है, कि जिसमें अल्लाह ताला ने बता दिया कि दुनिया में जो सबसे भारी चीज हमें लगती है वो होता है माउंटेन।
चट्टानें, ठीक है, वो अल्लाह ने हल्की हवा करके रूई का गाला बना के उड़ा दी, ठीक है। और इधर अल्लाह क्या बता रहा है कि भारी चीज क्या है, तुम्हारे अमाल, वो भी कौन से अमाल, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। जब तुम्हारी जिसमें नियत बिल्कुल खालिस मेरे लिए करने की होगी, खालिस नियत वाले अमाल का वजन ज्यादा होगा। जैसे हजरत आयशा की हदीस मैंने पीछे आपको सुनाई कि हजरत आयशा ने कहा ना कि अच्छे काम करो खुलूस और अतदाल के साथ, और जान लो कि तुम्हारे अमाल तुम्हें जन्नत में दाखिल नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब क्या, जन्नत में दाखिल नहीं कर सकेंगे, इसका मतलब क्या, जन्नत में दाखिल नहीं कर सकेंगे, मतलब आपकी नीयत में फतूर होगा, या आपने अपनी जबान से किसी को बड़ा दुख दिया हुआ होगा, या आपने चीज की हिरस की होगी और उसमें इंसाफ नहीं किया होगा, या फिर वो चीज का हक किसी और पे था और आपको इतनी जरूरत नहीं थी और आपने वो ले ली, एक्स्ट्रा हवस करी होगी, ठीक है। तो उस सब का हिसाब किताब होगा। और ये कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल बाकायदगी से है। अब कोई भी अच्छा काम आप कर रहे हैं उसकी आदत डालिए, हम कहते हैं ना अच्छे कामों की आदत डालिए। लत लगती है बुरे कामों की, अच्छे काम की आदत लगती है, तो अच्छे कामों की लत भी लगा लें, चले लत का लत भी यूज कर लें, तो अच्छे कामों की लगाए ना, क्योंकि किसी ना किसी चीज की आपको आदत लगती है। इंसान की नेचर में बुराई की आदत लगा ले तो लग जाती है, छोड़ना मुश्किल होता है, और अच्छाई की आदत लगा लें तो आप अच्छे ही उस पर चल रहे हैं, आसानी रहेगी। शैतान वक्तन फवक्तन वार करेगा, लेकिन दुनिया में बच के चलना ही है। दूसरा, मुस्तकिल होने के बावजूद थोड़ी होगी, मतलब अब आप मुस्तकिल भी कर रहे हैं, लेकिन आप देखें इतना खौफ पैदा करने के लिए ये हदीस है कि आप ये अमाल जो है ना वो हल्के ना हो, मतलब, और वो थोड़े ही होंगे, मतलब बुराई का अंसर हमारे पास बहुत सारा होता है, तो अमाल आप जितने अच्छे करते जाओ उसमें ज्यादा दौड़ लगाओ। इस हदीस से मुराद ये है कि आप अच्छे अमाल की तरफ दौड़ लगाइए, अच्छे लोगों को ढूंढिए और उनमें जुड़िए, अच्छी चीज से जुड़िए, ताकि उसका वेट ज्यादा हो, ठीक है। ये हल्की चीज नहीं है, इसका वेट ज्यादा हो, अमाल का वेट ज्यादा हो। तो कैसे वेट ज्यादा होगा, वो बीच में सूर्य हमें कौन सी आई है कि कौन सी चीज अच्छी बुरी की हमें तमीज अल्लाह ने सिखा दी। तो एक सूर्य असर बड़ी खूबसूरत, जिसको मैं कहती हूँ कि इसको अगर समझ लिया जाए ना तो आधे से ज्यादा कुरान आपको आराम से समझ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका दिल जो है ना, तकवा जो है बढ़ जाता है। वो है सूर्य असर, ठीक है। और सूर्य इखलास आपके तकवे को बढ़ाती है, और सूर्य असर आपको अमल कराने पे मजबूर करती है। जैसे वल असर, इस जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, और बेशक तमाम इंसान खसारे में है, ठीक है, जमाना खसारे में है, ठीक है। तो अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, मगर जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और एक दूसरे को हक की ताकीद की और एक दूसरे को सब्र की वसीहत की। ये मैंने दोबारा सूरह असर क्यों बड़ी, एक तो छोटी सी है, इसका मतलब ये है कि अब जो आपका मालनामा पकड़ाया गया, अब आप उन लोगों के साथ खड़े होंगे, तो गैदरिंग मैटर ऑल आउट, आप हक वाले लोगों के साथ रहे, उन एक दूसरे को अच्छे लोगों में जुड़े रहे, तो अच्छी बात करेंगे ना, वहां से अच्छी ही वेव्स आती हैं, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स आती हैं, तो आप उस लाइन में खड़े होंगे। अब मैं दूसरी लाइन में आ जाती हूँ कि अब दूसरी किसकी बनेगी, जो खराब लोग होंगे, कौन से वाले, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, याद कर लीजिए, पढ़ी थी ना हमने, सूरह तकासुर याद कर लीजिए, हल हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, ठीक है। और सूरह वो याद कर लीजिए, सूरह आदियात याद कर लीजिए, वल आदियात सब है, वल मूरियात कद है, नाशुक्री भी अगर आपने की, ठीक है। तो ये सूरतें हमें किस चीज़ की इंडिकेशन दे रही हैं, कि याद क्यों करवा रही हूँ मैं ये सूरतें, कि इसमें हमने पढ़ा है कि गाफिल रखेगी हमें क्या, माल, गाफिल रखेगा हमें क्या, डिस्ट्रैक्शन, दुनिया की एंटरटेनमेंट, हवस, हिरस, लालच, किसी भी चीज की, ठीक है। और क्या चीज हमारे गाफिल रखेगी, गाफिल होने के बाद हमें क्या आएगी, नाशुक्री आएगी, पेट नहीं भरेगा हमारा कि नहीं ये तो नहीं है, यूं अच्छा होता। छोटी छोटी ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से शतबाजी ने अपने बयान में उसमें नाशुक्री को बयान किया। इसी तरह सूरह तकासुर में मैंने आपको चीजें बता दी। सूरह हुमज़ा में हमें क्या आगे, अपनी जबान, दैट द डेंजर थिंग, जबान से आपने क्या किया, झूठ बोला, नाइंसाफ झूठ बोला, कीना रखा दिल में और टॉन्टिंग मारी, इंसल्ट की किसी की, मिमिक्री की किसी की, बेजा ओवर के इसको हर्ट हुआ, ठीक है। मजाक एक लिमिट में करें, आप आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो। अल्लाह के दीन पे चलने वालों का मजाक उड़ाने पे आप आ गए थे, या हिपोक्रेसी अख्तियार की, या आगे जो हमारी आ जाती है आदियात वगैरह में कि आप हिपोक्रेट बने हुए थे। तो हिपोक्रेट मतलब दोगली पॉलिसी अपनाई थी, इसके सामने ये, इसके सामने ये सबका हिसाब होगा। अल्लाह ताला सब कुछ खोल के सामने रख देगा, हर चीज एक एक चीज गवाही देगी, आपके एक एक जिस्म का आज़ा गवाही देगा। उस वक्त आपने जिस पर्सन के साथ जाती की होगी, आपको अल्लाह ताला गिनवा के खोल के बता के बोलेगा कि ये चीज तुमने की थी, ये थी तुम्हारी नीयत,
مطلب آپ اللہ کو الو نہیں بنا سکتے. جو ہم دنیا میں 2 نمبریاں کر رہے ہیں نا، اور پھر اللہ کے ساتھ بھی 2 نمبریاں چھٹ جاتا ہے کہ میں یہ چھپوا دوں اپنے نام کے قرآن، یا یہ کوئی چیز اچھی کر کے نہ لگا دوں تو بس مجھے یہ ملتا رہے گا. آپ کو آل دو اس کا ثواب ملے گا. آپ نے پانی کا کولر لگوایا، آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کی یہ اچھی بات آپ نے کوڈ کروا دی اور وہ ریل اس کی گھوم رہی ہے، ثواب ملے گا، ثواب آ رہا ہے. اب وہ ہلکی جو حضرت عائشہ کی بات ہے کہ پھر بھی کم ہوگی. کیوں کم ہو جائے گی؟ کیونکہ آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہوا ہوگا، اس کا حساب ہو جائے گا. بہت برا کیا ہوا ہوگا، ناانصافی کی ہوئی ہوگی، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہوگی، آپ کی زبان سے کسی کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی، اس کی زندگی رون دی ہوگی آپ نے. میں نے اس میں سورہ تکاثر میں اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں الحمدللہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے، ناشکری آپ نے لیول کی ہوگی، اللہ کو پسند ہی نہیں آئی کہ اللہ نے دیا اور آپ نے ناشکری کی ہوگی. سورہ عادیات میں ماشاءاللہ ہوئی ہے، صدف باجی نے اس کو کیا. مسکینوں کے ساتھ آپ نے کی ہوگی، سورہ معون میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، رائٹس نہیں دیے ہوں گے، یتیموں کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا نہیں ہوگا، لیکن آپ نے یہ ایک لگا دیا صدقہ جاریہ کر کے. تو یہ جو آپ کا جاریہ ہے نا، یہ جاریہ ان سب میں بٹے گا. آپ کے ہاتھ پھر کچھ بھی نہیں بچے گا، ایٹ دی اینڈ ایندھن بچے گا. تو یہ باتیں ذرا سوچنے والی. دوسرا آپ آ جائیے جو ہمارے پاس، میں کس لائن میں آپ کھڑے ہو رہے ہیں نا، جس گیدرنگ میں آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے اسی کے ساتھ پھر آپ کھڑے ہوں گے. اتنا میٹر کرتی ہے گیدرنگ. جی ریکارڈنگ ہماری اسٹارٹ ہو گئی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا، اب آگے آپ آ جاتے ہیں کہ میں کیا بات کری تھی، بیچ میں کال آ گئی تھی، سوری. تو اب ہماری بات آ جاتی ہے کہ آپ نے اعمال جو ہے نا وہ اس طرح آپ کے وہ ہوں گے سارے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اب دوسری میں امپورٹنٹ بات پہ آ رہی تھی، وہ تھی ایک لائن آئے گی اب قرآن سے. اب میں یہاں آج الحمدللہ ہم لوگ تدبر کر رہے ہیں ہم سارے، لیکن میں اپنی پرٹیکولر مثال یہ لوں کہ میری اگر نیت یہ ہے کہ میری دوستیں بھی ہیں، میرے رشتہ دار بھی کچھ اس میں ہیں، تو میری واہ واہ کاری ہو جائے، میری بیان کی جو ہے نا واہ واہ کاری ہو جائے، لوگ دیکھیں کہ میں کتنی نیک ہوں. پھر یہ ملٹی پلائی بائی 0 ہے، سارا کچھ 0 ہوا اور پھر آگ میں دھکیلی جاؤں گی. تو مجھے صدف باجی کو در کتنا یاد رکھنا ہے، اور ہم سب جو یہاں سن رہے ہیں، پیغام کو ہمیں لازماً آگے پہنچانا ہے، لیکن خالص نیت کے ساتھ کہ صرف اللہ کے لیے. اللہ نے ہمیں دنیا میں قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے بھیجا ہے اور اس کو عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، خالص اس نیت کے ساتھ، اور اپنی اصلاح مستقل کرتے ہوئے. کیونکہ آپ لوگوں سے بھی ہم سیکھ رہے ہیں، ہم سب بہنیں یہاں بیٹھ کے، ہم سب بہن بھائی یہاں بیٹھ کے یہ چیز دین کی سیکھ رہے ہیں، تو کوئی وجہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ پہلی میں نے اپنی مثال اس لیے دی کہ یہ سوچنا چاہیے بار بار کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں خالص آپ کی نیت جو ہے یہ ہو. مجھے اپنی ابو کی نصیحت یاد آ گئی کہ کوئی کام کرو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو. اگر تم لوگوں کی امید کے لیے کرو گی تو دکھ ہی پہنچے گا اور وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو میں آپ کو اس لیے نصیحت بتا رہی ہوں کہ واقعی وہ میں نے کر کے دیکھا نا کہ جب ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ سبق انسان کو سمجھ آتی ہے کہ آپ سوچتے ہیں میں یوں کر لوں وہ بھی اچھا کرے گا، وہ نہیں کرتا تو پھر انسان کو غصہ آتا ہے کہ میں نے تو اچھا کیا اس نے نہیں کیا. تو پھر آپ نے کس امید رکھ کے کیوں کیا؟ آپ اللہ کی رضا کے لیے اچھا کیجئے، اور ورنہ اگر آپ سے کوئی چیز نہیں آپ کر سکتے تو اس پہ صاف دلی سے بتائیے کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گی. کوئی دھوکہ مت بیچ میں رکھیے. میں نے کہا نا کہ آرگیومنٹس ہوتے ہیں، کمیونیکیشن کرنی پڑتی ہے، ہوتی ہے، یہ چیزوں کو طریقے سے بولنا سیکھنا ہے. تو یہ چیز ہے. دوسرا آ جاتے ہیں، میں بہت خطرناک ایک حدیث کوٹ کرنے والی ہوں، وہ ہے حفظ کے بارے میں کہ ہم قرآن کو حفظ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کے عربی معنی میں آج پلیز ڈیٹیل میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ تلاوت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پڑھنے کو. پڑھنا تو اقرا ہے، پڑھو. تلاوت کیا ہے؟ تلاوت مین ٹو فالو سم تھنگ، جو چیز پڑھ رہے ہو اس پہ فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا فالو کیا ہے؟ انگلی رکھ کے نا فالو کرتے ہوئے پڑھو، مطلب تلاوت کرتے ہوئے پڑھو، انگلی رکھ کے آگے آگے لے جاؤ. یہ والا فالو نہیں ہے. یہ تو آپ اپنی تاکہ آپ کی نظر سے صحیح آپ ادھر ادھر آیت نہ ہو جائے، آپ آئی سائٹ کے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں. تلاوت مطلب جو ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں، اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کریں. اب جتنے حافظ ہیں ہمارے پاس، حفظ کرا دیا جاتا ہے وداؤٹ اینی میننگ. اچھا، کچھ لوگوں کو میننگ بھی خطبہ یاد کر لیجیے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، خطبہ ریپیٹ بھی ہوا ہے ہمارا. ٹھیک ہے، تو ہم آخری خطبہ یاد کر لیں تو اس میں کیا چیز ہے؟ کسی کو کسی پہ برتری حاصل نہیں ہے. کوئی ایسا آپ نے فخر کے نام سے نہیں کرنا کہ میں اس خاندان سے ہوں تو یہ تو وہ. اب جو آپ اس پہ بخشش کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی یہاں پہ آ کے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ اعمال اور نیتوں پہ آپ کو بخشے گا اور اس پہ فیصلہ ہوگا. ان باتوں پہ فیصلہ نہیں ہو رہا. اب اللہ کے دیکھیں، اللہ کے کام ہوتے ہیں کہ اب آپ کی جو نیتیں ہیں، آپ نے اچھی نیت سے کیا، آپ کی زبان سے کوئی اتنا دکھ نہیں لوگوں کو پہنچا، اور کوئی بھی گناہ اگر زبان سے ہو بھی گیا ہے تو میں کہتی ہوں کہ دنیا ہے، آپ جائیں اس سے معافی مانگے. کتنی بے عزتی فیل ہوگی نا، کہ اس کو کتنی فیل ہوئی تھی. آپ جائیں اس سے معافی مانگے، ایٹ لیسٹ وہ درگزر کرے، معاف کرے، کچھ تو کرے.
بولے تو صحیح، آپ کچھ تو ادا کریں، یہ ضروری ہے، ورنہ پھر آپ وہاں بخشے نہیں جائیں گے، اس خطرناک حشر کے میدان پہ کھڑے ہونا پڑے گا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ غلطی کی ہے تو بھائی معافی مانگ لیں، اچھے ایسے نہیں۔ اچھا کہاں سنا معاف کرنا، یہ والی معافی کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہے گا جو تم نے مانگی تھی نا، وہ بھی منہ پہ تھپڑ مارنے والی معافی تھی، یہ کوئی ہوئی نہیں ہے، اس کو وہ معافی سے بھی دکھی ہوا ہے۔ تو یہ بھی سوچیں کہ اس طرح والی معافی نہیں، جو نئی بڑی تیز تیز چیزیں ہم انسان نا اپنے دماغ میں نکال لیتے، اس طرح کر کے مانگ لو، پھینک کے معافی مانگ لو، ویسے تو میں نے کچھ کیا نہیں تھا، میں پھر بھی معافی مانگ رہی ہوں، نہیں، دس از نہیں، سوری ٹو سے، یہ نہیں، پھر آپ وہ دوسری لائن میں ہی کھڑے ہوں گے۔ دوسری چیز کیا چیز میں یہاں پہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس چیز کو خاص طور پہ غور کیجئے کہ ہم اپنے اعمال جب بھی کریں تو صاف نیتی کے ساتھ کریں۔ اب اللہ نے شب قدر ہمیں دی، تو دیکھیں اس پر اللہم انی عفو تحب العفو فاعف عنی، میں نے کہا لگے ہاتھ آپ کو یہ بھی سمجھا دوں کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے اعمال ہر جگہ سے اریز کر دیے جائیں گے، جہاں جہاں آپ نے برائی کی، جہاں جہاں آپ نے گناہ کیا۔ دیکھیں اس میں بھی بات ایک یاد رکھیے گا کہ کسی انسان کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے نا، غلط کیا ہے، تو معافی ادھر اس کا ہے، اس کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی، اس چیز کی پہلے آپ یا تو سزا بھگت لیجیے یا معافی مانگنے سے معاف ہوتا ہے وہ معاف کرا لیجیے، دین یہ افیکٹ کریں گے، کیونکہ وہ جو انسان سے کی ہوئی زیادتی ہے اس کا حساب وہاں پہ اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، یاد رکھیے، میں بار بار اس پہ اس لیے زور دے رہی ہوں، پھر اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ تو اب جو بات ہے اللہ تعالیٰ جو یہ دعا ہے، دعا کی برکت کیا ہے کہ ہر جگہ سے اریز ہو جائے گی۔ استغفار کیا ہے، آپ کے نامہ اعمال سے اللہ نے اس کو ختم کر دیا کہ ٹھیک ہے چلو، لیکن وہ جگہ گواہی دے گی اس نے اندر گناہ کیا تھا، اللہ کے کورٹ میں پھر وہ ہلکا وزن ہوتا ہے، فیصلہ جاتا ہے، آیا ایک بندے نے اس زمین نے درگزر کیا، کیا کیا۔ تو اسی طرح آپ یہ بات سوچئے کہ جب یہ پورے طریقے سے یہ دعا اتنی فائدہ مند ہے، اس لیے جاگنے کی رات میں کہتے ہیں کہ آپ کیجئے، کیونکہ وہ پوری وہ زمین بھی بھول جاتی ہے، وہ بھی کوئی گواہی نہیں دیتی، وہ باڈی پارٹ بھی آپ کا جس سے آپ نے کان سے کوئی برائی سنی، آنکھ سے کی، زبان سے کی، وہ بھی نہیں گواہی دے گی اس وقت۔ اس طرح اللہم انی عفو تحب العفو فاعف عنی آپ کے گناہ کو اریز کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز میں بتانا چاہ رہی تھی، یہ پتہ ہو تو ہم اچھے لوگوں میں کھڑے ہوں، تو بہرحال جو اپنے وہ بوجھ ہوگا آپ کا، جس کا معاویہ، جس کا وزن زیادہ ہوگا، اس وزن کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک آپ اپنی اس وزن کو ماں ترجیح دے دی آپ کے، وہ اعمال آپ کے ماں بن جائیں گے اور آپ اسی کے ساتھ غرق ہو جائیں گے دوزخ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح ترجیح یہاں پہ دی گئی ہے کہ آپ اس آگ میں اس عمل کو پکڑ کے اس کی وزن کی وجہ سے ڈال دیے جائیں گے۔ تو ہمیں اپنا پڑھنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نیکی کا زیادہ ہوگا، سب حساب، ایک ایک چیز کا حساب کا چٹا کھٹا کھولا جائے گا، اور یہ آگے بھی صورتوں میں آئے گا، تو انشاءاللہ ادھر بھی ہم اس کو ڈسکرائب کر لیں گے، وقتاً فوقتاً اور چیزیں آتی رہیں گی، ہم غور و فکر انشاءاللہ اسی طرح کریں گے اکیڈیمک اور روحانیت وے میں، تاکہ ہمیں دونوں چیزیں سمجھ آئے۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو ہر کسی کو ہم نے تبلیغ کرنی ہے، تو اس کے دماغ کے لیول سے اس کو بات سمجھ آئے، تو سوال کیجئے، کوئی سوال آ رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا، کوئی بات ابھی تنگ کر رہی ہے، تو وہ بھی کیجئے، ہماری بھی نالج بڑھتی ہے اور ہمارا کام ہی ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمیں صراط المستقیم راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے اور حشر کے عذاب سے، قیامت کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، ہر عذاب سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما یا رب العالمین۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔